प्रभु जीशुंक मधुमय नाम रे समस्तंकु नमस्कार जनाए। मंदिर गुड़िक अर्थात गिर्जाघर गुड़िक तालाबंद थिबा समय आत्मिक मंदिर जे आम्भे माने सेही ईश्वरंक मंदिर विषय रे आम्भे माने आलोचना करिबा। करिन्थियो नगरटी ग्रीक देशर मुख्य वाणिज्य केन्द्र थिला। यह वाणिज्य व्यवसाय और धन संपत्ति रे प्रसिद्धि लाभ करिथिला। पाउल तांकर द्वितीय प्रचार यात्रा समय रे एही करिन्थी रे 50 ख्रीष्टाब्द रे सुसमाचार प्रचार करिथिले। एहा परे अनेक लोक जीशुंको विश्वास करी ग्रहण करिथिले ओ मंडली स्थापन करा जाइथिला। किंतु नूतन विश्वासी माने बहु समस्यार सम्मुखीन हेउथिले, कारण नगर हिसाब रे एहा बहुत जागतिकता ओ गभीर पापपूर्णतार कुख्याति अर्जन करिथिला। नगरटी मंदिर ओ देव प्रतिमार बेदी रे परिपूर्ण थिला। सेमानक मध्यरे एफ्रोडाइट मंदिर प्रसिद्ध लाभ करिथिला। पुरातन कालरे एहाकु धन ओ अनैतिकतार सहित जोड़ा जाइथिला। करन्तीय झियो बोली कहिले बेश्या को बुझाउथिला। करन्तीय परी कार्य करिबा ए प्रकार अर्थ व्यभिचार अभ्यास को बुझाए। करिन्थीर धन ओ पाप एफ्रोडाइट मंदिर ओ तार हजार हजार देवदासी मानकु केंद्र करिथिला। करन्थीर अनैतिक एवं धर्मगत परिस्थिति सेठिकार मंडली जीवन को किपरि आत्मिक और नैतिक भावरे विपरीत रूपे जोर रे धक्का देउथला। प्रथम करन्थीय पुस्तकर मूल विषय हेउछि ख्रीष्टंक ठारे पवित्रीकृत एवं साधु रूपे आहूत ख्रीष्टियानर नूतन जीवनर प्रत्येक परिस्थिति रे प्रयोग करा जाई पारिबो। एही ख्रीष्टंक ठारे नूतन जीवन पवित्र आत्मांक द्वारा नूतन उपाय रे जीवन यापन करिबाकू आह्वान दिए, जहा प्रथम करन्तीय 3 अध्याय 16 एवं 17 पदरे लिखा जाए। तुम्भे माने कि जान नाही जे तुम्भे माने ईश्वरंक मंदिर आ ईश्वरंक आत्मा तुम्भमानक अंतर रे वास करंती। जदि कौनसी लोक ईश्वरंक मंदिर को नष्ट करे तेबे ईश्वर तांकु नष्ट करिबे, कारण ईश्वरंक मंदिर पवित्र, सेही मंदिर तुम्भे माने। करन्थीय मंडली रे दलभेद, व्यभिचार, छाड़पत्र, देवप्रसाद भोजन, प्रभु भोज, आध्यात्मिक दानगुड़िक एवं पुनरुत्थान विषय अनेक समस्या थिला। एणु पाउल पत्र माध्यम रे समस्त समस्या समाधान करिबा उद्देश्य रे एही पत्र लिखि अछंती। तेबे आज आम्भे माने आलोचना करिबा ईश्वरंक मंदिर विषय रे। प्रथम विषय होछि ए प्लेस ऑफ डेडिकेशन, समर्पण बा उत्सर्गर एक स्थान। ईश्वरंक गौरव निमंते जेरुसालेम मंदिरटी संपूर्ण भावरे उत्सर्गीकृत अटे। सेही अंचल को कलुषित करिबा पई कौनसी मते अनुमति दिया जाउ नथिला। लेवी तार 10 अध्याय 1 पदरु 11 पद अनुसारे दिनकर कथा हारणर पुओ माने
ଅର୍ଥାତ୍ ନାଦବ ଓ ଅବିହୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାସ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ମଦ୍ୟ ପାନ କରିଥିଲେ। ସମାଗମ ତମ୍ବୁଟି ପୃଥିବୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଓ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି। ଏଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଓ ସନ୍ତତି ହୋଇ ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତି ବା ନିୟମର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଉ। ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛୁ? ପାପରୁ ଫେରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଶରୀରକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦେଇଦେବା, କାରଣ ଆମ ଶରୀର ଆମର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମ ଶରୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 10:31 ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭୋଜନ କର କି ପାନ କର ଅବା ଯାହା କିଛି କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସବୁ କର। କଲେଜରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଏକ ଯୁବତୀକୁ କହିଲେ, ମୋ ସହିତ ନାଚ କରିବ କି? ଝିଅଟି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନାଚ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯୁବକ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି ଆସିବ ନାହିଁ? ଝିଅଟି କହିଲେ, ମୋର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଯୁବକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ଝିଅଟିର ଗୋଡ଼ ଥିଲା। ପରେ ଝିଅଟି ଯୁବକକୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ଏହି ଗୋଡ଼ରେ ନାଚ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଗୋଡ଼ ମୋର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଟେ। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ଶରୀରକୁ, ମୋର ହାତ, ମୋର ଗୋଡ଼, ମୋର ମୁଣ୍ଡ, ମୋର ପାଟି ସବୁକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଅଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଶରୀରକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପି ଦେବା ବା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଏ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଡିସପ୍ଲେ, ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ସ୍ଥାନ। ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ ଓ କହୁଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଜଗତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛୁ ବୋଲି ଏକ ସାକ୍ଷୀ ଅଟୁ। ଜଗତ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ। ଜଗତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ଅନୁଗ୍ରହର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖେ। ପାଉଲ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ 3:2 ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲିଖିତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ଓ ପଠିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ।
ପାଉଲ କରନ୍ଥିକୁ ସୁସମାଚାର ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଓ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲେ। ସୁସମାଚାରର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କରିନ୍ଥିର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଜଗତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରଟି ସୁନା ଦ୍ୱାରା ଆବରଣ କରାଯାଇଥିଲା ବା ସୁନାରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରଟି ଏକ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋରିଆ ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ବା କିରଣ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଚକମକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ହୃଦୟ ରୂପ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆଲୋକ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଚକମକ ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାଥ୍ୟୁ 5:14 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ନଗର, ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିନପାରେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଅଟୁ। ଜଗତ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଥ, ପରିତ୍ରାଣ ଦିଗକୁ ପଥ ଦେଖାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଜ୍ୟୋତି ଅଟୁ। ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆମର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ବା ଆମର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଓ ଆପଣ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ। ଏହା ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଅବା ନ କରନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଫିଲିପିଓ 1:27 ଲେଖା ଅଛି, ମୋହର ଏହି ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାରର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଜା ସ୍ୱରୂପେ ଆଚରଣ କର, ଯେପରି ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅବା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ଥିର ରହି ସୁସମାଚାରର ବିଶ୍ୱାସ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରାଣରେ, ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଅଛ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଡିଭୋସନ୍, ଭକ୍ତି ବା ଉପାସନାର ଏକ ସ୍ଥାନ। ମନ୍ଦିରରେ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା, ଉପାସନା ଓ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ହସ୍ତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଯିଶାୟ 56:7 ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିରଟି ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ, ହୋମବଳି ଓ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଗୃହ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଏକ ଭକ୍ତି ବା ଉପାସନାର ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। କରନ୍ଥିୟର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଡାୟନା ଦେବୀଙ୍କ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ ବା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲେଖନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ମୁଁ କିପରି ମୋର ଶରୀର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିପାରିବି? ଏହାର ଅନେକ ଉତ୍ତର ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ଜୀବନ୍ତ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ରୋମିଓ 12:1 ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ବିନତି କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ
ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଏହା ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା। ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ଶରୀର ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା ଓ ଭୌତିକ ଶରୀର ଅଟେ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଏଫେସୀୟ 1:4 ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ଓ ନିଖୁନ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସୀର ଶରୀର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବାରୁ ଆମର ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଏବ୍ରୀ 13:5 ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ କେବେ ହେଁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ କେବେ ହେଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରିଅଛନ୍ତି। ଧନୀ, ଦରିଦ୍ର, ଦୁର୍ବଳ, ବଳବାନ, ଜ୍ଞାନୀ, ମୂର୍ଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଓ ସେ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ରୁହନ୍ତି। ସେ ଆମର କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ସଂଘର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣନ୍ତି ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଓ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରେ। ଏଣୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଓ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଏବ୍ରୀ 13:15 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଏଣୁ ଆସ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ରୂପ ବଳି ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱୀକାରକାରୀ ଓଷ୍ଠାଧରର ଫଳ ନିତ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ। ଏହି ପଦରେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ଏକ ଚିହ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରଶଂସା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ସେହି ବଳି ଅଟେ ଯାହା ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବା ଆମ ଶରୀରକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପି ଦେବା। ରୋମିଓ 6:16 ଲେଖାଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁଜନକ ପାପ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକତା ଜନକ ଆଜ୍ଞାବହତା, ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଦାସ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର, ତାହାର ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦାସ ଅଟ, ଏହା କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ଆମେ ଯାହା ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ ସେ ଆମର ମାଲିକ ହୁଏ। ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପାପର ଦାସ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଆମେ ସେହି ପୁରାତନ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦାସ ହୋଇଅଛୁ। ଆଜି ଆମେ କହିବା କି ମୁଁ ମୋର ଶରୀରକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଶେଷ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଏ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍, ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ସ୍ଥାନ। ଜେରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିରରେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଷ, କାପ୍ତା, ଘୁଘୁକୁ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସାର ଧ୍ୱନି ଓ ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ
ମୃତ୍ୟୁର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଯିଏ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଥିଲା ବା ମୃତ ଶରୀରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା। ଏହିପରି ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି। ଜଗତର କେତେକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପିତର 1:23 ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁନର୍ଜାତ ହୋଇଅଛୁ। ଏହାର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି 2 କରନ୍ଥୀୟ 5:17 ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୂତନ ଅଟୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ପୁରୁଣା ବିଷୟ ଲୋପ ପାଇଅଛି ବା ମରିଅଛି ଓ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି। ଗାଲାତୀୟ 2:20 ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ଶରୀରରେ ଥାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛି ତାହା ବିଶ୍ୱାସରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ମୋତେ ପ୍ରେମ କରି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାପନ କରୁଅଛି। ପାଉଲ ଏଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ, ପୁରୁଣା ଗୁଣ ସବୁ ମରିବାକୁ ହେବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାପ ବା ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ମରିଯିବ। ଏହାପରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିଥାଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ। ଏହି ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ବା ପାପ ଜୀବିତ ନଥାଏ, କାରଣ ସେ ମୃତ ଅଟେ। ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି କହିପାରିବା, ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି? ମୋର ଶରୀରରେ ବା ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜି କିଏ ବାସ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ କିଏ ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ? ଆମେ କହିପାରିବା କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 9:27 ପାଉଲ କହନ୍ତି, ମୋର ନିଜ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ବଶରେ ଦାସ କରି ରଖୁଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଉଲ ନିଜ ଶରୀରକୁ ମୁଖି ମାରି ରଖିଥିଲେ ବା ବଶୀଭୂତ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରି ଶରୀରର ପାପ ଇଚ୍ଛାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପାପ କଲେ ନାହିଁ। କଲୋସ୍ୟ 3:1-10 ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମରିଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଗୁପ୍ତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମ, କୁଅଭିଳାଷ, ପୁଣି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ରୂପ ଲୋଭରୁ ମୃତ ହୋଇଅଛୁ। ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକ ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଓ ତାର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ବା ଅଭିଳାଷ ନଥାଏ। ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଆମେ ଜଗତ ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତର ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି ଓ ସେ ଆମଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମାରିଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ମରିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନୂଆ ଲୋକ, ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ନୂଆ ସ୍ୱଭାବ ଧାରଣ କରିଅଛୁ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ,
ହଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତେବେ ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆଜି କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛୁ? ଆପଣ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ? ଆପଣ କ'ଣ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ଆପଣ କ'ଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ? ଆପଣ କ'ଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ବା ଅପମାନ ଦେଉଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ବା ମାରିଦେବେ? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ? ତେବେ ଆସୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।